Today we are going to study about uh, uh, descent approach. That is the first unit of the second block. Kinship is generally a system of recognizing relationship by marriage, blood and social relationship. That we all know now that what is meant by kinship. It is generally a system of recognizing relationship by marriage, blood and social relationship. The relationships can be based on blood, that is known as consanguineal, or through marriage is termed as affinal. The two types of blood relationships, two types of relationship. One is through blood, that is known as consanguineal, and the other is through marriage, it is as affinal. If the relationship between one person and another involves descent, the two are consanguineal. If the relationship between one person and another, ഒരാളും തമ്മിൽ ഉള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൽ the two are consanguine, അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന കോൺസാങ്ക്വിൻ എന്നാണ്. അത് ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫാദർ ആൻഡ് സൺ, അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, കോൺസാങ്ക്വിൻ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. സോ വി കോൾഡ് ആസ് consanguine relationship. If the relationship has been established through marriage, it is affinal. A classical example of this type of relationship is husband and relation can be studied and can be understood through three approaches. There are three approaches to study kinship relationships. That the approaches are: first one, descent approach. That descent approach is consanguine relations and it is emphasis on blood. This approach is also known as lineage theory. Second, alliance approach, that is emphasis on marriage. And third one, cultural approach, that is focus on kinship as cultural. The first approach, also known as lineage, that is the descent approach, is also known as lineage theory, focused on study of kinship system by tracing the biological connection between individual and his ancestor, living and dead. Here, the descent is tracing, we are tracing the relationship between the ego and the ancestor. Theory made a distinction between the relatives from the line of descent and those formed by marriage. The blood relation was considered as primary to the affinal relations, that was secondary. Two types of relationships are there. In this, the blood relation was considered as the primary, and to the affinal relations was considered as secondary. In the alliance approach, the focus shifted from blood ties to relations formed by a result of marriage. In the alliance approach, the focus shifted from, that is in consanguine, the relationship is from blood ties. Then it is shifted to relations formed as a result of marriage. അപ്പോൾ കോൺസാങ്ക്വിൻ എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ മൂലമാണ്, രക്തബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള ബന്ധങ്ങളെയാണ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ മാരേജ്, വൈവാഹിക രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് അലയൻസ് relationship. The core of the theory was the exchange of women for formation of groups. അപ്പോൾ ഈ തിയറിയുടെ തന്നെ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്, core of the theory was the exchange of women for formation of. In anthropology, kinship has been used to refer to the network of genealogical relationship and social ties. ആന്ത്രപ്പോളജിയിൽ കിൻഷിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു റെഫർ ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ജീനിയോളജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ടൈസ്. എവറി സൊസൈറ്റി ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് means of categorizing individuals as either kin or non-kin. One of the method of doing this is to trace relation with the ancestors, and descent refers to the line of connection between individual and his ancestor, both living and dead. അപ്പോൾ ഡിസെൻഡ്
നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് ഈസ് ടു ട്രേസ് റിലേഷൻ വിത്ത് അൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിസെൻഡ്. അൻസിസ്റ്ററും പൂർവികരും പിൻഗാമികളും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആ കണക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് പൂർവികർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ആകാം മരിച്ചവരും ആകാം, അവർ തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് includes those individuals who are descended from an ancestor in a particular way. Thus, two individuals who are regarded as kin. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവർ ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ഇൻ വൺ ഓർ അതർ ഓഫ് ടു വേസ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വൺ ഈസ് ഡിസെൻഡഡ് ഫ്രം ദ അതർ ഓർ ബോത്ത് ആർ ഡിസെൻഡഡ് ഫ്രം എ കോമൺ അൻസിസ്റ്റർ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുടെ പിൻഗാമി ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരേ കോമൺ അൻസിസ്റ്ററുടെ പിൻഗാമികൾ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി now we can find what is the meaning of the concept of descent. Descent എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഡിസെന്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ കണക്ഷൻ ടു ആൻ അൻസിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഡിസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാൻ പറ്റും, ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇതൊരു ബന്ധമാണ്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ കണക്ഷൻ ടു ആൻ അൻസിസ്റ്റർ. പൂർവികരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുൻഗാമിയായിട്ട് ഇയാൾക്കുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. സോ എ കൾച്ചറലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പാരന്റ് ചൈൽഡ് ലിങ്ക്സ്. പാരന്റ് ചൈൽഡ് ലിങ്ക്സിൽ കൂടി പൂർവികരായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഡിസെൻഡ്. In anthropology, various terms, line, lineal, lineage are used synonymously with the term descent. ഇനി ആന്ത്രപ്പോളജിയിലെ പല പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡിസെന്റിന് പകരം. അതിന്റെ പര്യായ പദങ്ങളെ പോലെ ലൈൻ, ലീനിയൽ, ലീനേജ്, ഈ പദങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ദീസ് ടേംസ് ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ കിൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ 4 different ways. അപ്പൊ ഈ ടേംസ് കിൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി 4 രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡിസെന്റ്. ഡിസെന്റിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഡിസെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിൻഗാമികളും പൂർവികരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡിസെന്റ്. ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ടു ട്രേസ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് intergenerationally through real, putative or fictive parent-child links. ആ പാരന്റ്-ചൈൽഡ് ലിങ്ക്സിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, എവിടെ നിന്നാണ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു പേഴ്സൺസ് ഓഫ്സ്പ്രിങ് ഓർ ഹിസ് പാരന്റേജ്. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ്, ഈ ഡിസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു പേഴ്സൺസ് ഓഫ്സ്പ്രിങ്, അവരുടെ സന്താന പരമ്പരകളും അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകർത്താക്കളും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഡിസെന്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസ് ടു ട്രേസ് വൺസ് ആൻസിസ്റ്ററി. അപ്പൊ ഈ ഡിസെന്റിലൂടെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രേസ് വൺസ് ആൻസിസ്റ്ററി, ഒരാളുടെ പൂർവികരാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രേസ് വൺസ് ആൻസിസ്റ്ററി. അങ്ങനെ there are 3 functions of descent. First one is it enables to trace off the relationship intergenerationally through real, putative or fictive parent-child links. Second one, it refers to person's offspring or his parentage. And third, it is used to trace one's ancestry. 4 different ways ഉണ്ട് കിൻഷിപ്പ് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ 4 different ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, to denote corporate descent groups, that is a group united for economic and political purpose. ഇപ്പൊ descent ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടു ഡിനോട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ, എ ഗ്രൂപ്പ് യുണൈറ്റഡ് ഫോർ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പർപ്പസസ്. എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പർപ്പസസിലൊക്കെ ഒന്നിച്ചു പോകാനും അത് ആ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങൾക്കും ആർക്കെല്ലാം കിട്ടണം, ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് പോലെ ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ടു ഡിനോട്ട് the chosen line of inheritance and succession. പിന്തുടർച്ച അവകാശവും അധികാരവും ഒക്കെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഈ ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ.
this type of kinship is very useful. Third, to refer to the type of kinship terminology. Kinship terminology use ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് വിച്ച് ലൈൻസ്, മാട്രിലീനിയൽ ഓർ പാട്രിലീനിയൽ ഓർ ബോത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്തുടർച്ച അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമൊക്കെ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് പിൻഗാമി, മുൻഗാമിയുടെ പിൻഗാമി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് വിച്ച് ലൈൻസ്, ഏത് ലൈനിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് യൂണിലീനിയൽ രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് മാട്രിലീനിയൽ ഓർ പാട്രിലീനിയൽ. ഇനി ചിലപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നത്. മാട്രിലീനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മദറിലൂടെ വുമണിലൂടെ ഫീമെയിലിലൂടെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാട്രിലീനിയൽ. പാട്രിലീനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിലൂടെ ട്രേസ് ചെയ്യണത്. ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈനിലൂടെയും കൂടി ട്രേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് വിച്ച് ലൈൻസ് ആർ ചൂസൺ ഫോർ ദ അബവ് ത്രീ പർപ്പസസ്, ലീനിയർ റിലേറ്റീവ്സ് റെഫർ ടു വൺസ് അസെൻസ് ഓർ ഡിസെൻഡൻസ്. അപ്പൊ ലീനിയർ റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് അസെൻസ് ഓർ ഡിസെൻസ്, മുൻഗാമികളോ പിൻഗാമികളോ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് മുൻഗാമിയിൽ നിന്ന് ഏത് പിൻഗാമിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകാനായിട്ട് ഇത് ഈ ഡിസെൻഡ് അപ്രോച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ലീനിയർ റിലേറ്റീവ്സ് ആർ ദോസ് ഹു ബിലോങ് ടു ദ സെയിം അൻസെസ്റ്റർ സ്ട്രോക്ക് ഇൻ എ ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിസെൻഡ്. ഇനി ലീനിയർ ഡിസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ദോസ് ഹു ബിലോങ് ടു ദ സെയിം അൻസെസ്റ്റർ സ്ട്രോക്ക് ഇൻ എ ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിസെൻഡ്. ഒരു ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിസെൻഡിൽ സെയിം അൻസെസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള സ്ട്രോക്കിനെയാണ് ലീനിയർ റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ലീനിയർ റിലേറ്റീവ്സ് ആർ കോളാറ്ററൽസ്. ഇനി ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ റിലേറ്റീവ്സിനെ കൊളാറ്ററൽസ് എന്ന് പറയും. ഹു ബിലോങ് ടു ദ സെയിം അൻസെസ്ട്രൽ സ്ട്രോക്ക്. അത് അതേ പൂർവികനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ എ ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിസെൻഡ്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിസെൻഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് അല്ലാണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈനാണ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോലാറ്ററൽ ഡിസെൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. Morgan defined dissent as a cultural rule which affiliates an individual with a particular selected groups of kinsmen for certain social purposes such as mutual assistance or the regulation of marriage. മ്യൂച്വൽ അസിസ്റ്റൻസും റെഗുലേഷൻ ഓഫ് മാരേജിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മോർഗനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ഡിസെൻറ്റിനെ ഇതുപോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഇതൊരു കൾച്ചറൽ റൂളാണ് വിച്ച് അഫിലിയേറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ സെലക്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ഡിസെൻറ്റ് ആസ് എ process regulating the recruitment of members into a social group either through the father or mother. As per this definition, the term descent denotes a process of automatic recruitment into a social group on birth, but the membership is exclusive and does not overlap. അപ്പോൾ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്, ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യണില്ല. ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു അംഗം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരാൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് എപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Thus, Leach defined dissent as a principle of recruitment into a unilineal descent group. അതുകൊണ്ടാണ് ലീച്ച് ഡിസെന്റിനെ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഡിസെന്റ് ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഒരു തത്വമാണെന്ന്. ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇൻ ടു ആൻ യൂണിലീനിയൽ ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു യൂണിലീനിയൽ ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്, ഡിസെന്റിനെ. There are types of dissent. There are different types of dissents. This is very important for the examination also. The question starting from there. What are the types of dissent? So in this the first types is unilineal. Uni means one. ഒരേ ലൈനിലുള്ള യൂണിലീനിയർ. This traces descent only through a single line of ancestors. ഇവിടെ ഡിസെന്റിനെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് ancestors, പൂർവികരിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ കൂടി ട്രേസ് ചെയ്യണതാണ് യൂണിലീനിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സിംഗിൾ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
മെയിൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മെയിൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ വഴി. ഇതിന് രണ്ടിനും വേറെ വേറെ പേരുകളുണ്ട്, പാട്രിലീനിയൽ ആൻഡ് മാട്രിലീനിയൽ. മെയിലിൽ കൂടിയാണ് ട്രേസ് ചെയ്യണത് എങ്കിൽ അതിനെ പറയണത് നമ്മൾ പാട്രിലീനിയൽ. ഇനി മദറിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലും കൂടിയാണ് ഈ ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ട്രേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാട്രിലീനിയൽ. അപ്പൊ the two basic forms of unilineal descent are referred as patrilineal and matrilineal. You look at this picture. The symbols, rectangle shows male, circle shows female, square shows male or female, that we representing as ego. Next figure, legend second right side figure, that is equal sign denotes marriage. Father, mother, then offsprings, ego's brother is in the left side and sister is denotes sister, that is on the left side, right side. Father, F for father, M mother, B brother, Z sister, ego, individual whose skin are tracing referred. ഇനി പാട്രിലീനിയൽ ഡിസെൻഡിലാണെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകും. ഡാർക്കൻ ചെയ്തേക്കണ റെഡ് കളർ കൊടുത്തേക്കണൊക്കെയാണ് പാട്രിലീനിയൽ. അതായത് മെയിലിൽ കൂടി ഡിസെൻസിനെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യണ ആ രീതിനെയാണ് പാട്രിലീനിയൽ ഡിസെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് കളേഴ്സ്, അതാണ് പാട്രിലീനിയൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് കാണിക്കുന്നത്. മിഡിലുള്ളതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ദ ഈഗോ, പിന്നെ ഈഗോസ് ഫാദർ ആൻഡ് ഈഗോ സിസ്റ്റർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ above line, that is in that father and mother. Then father's sister left side, father's brother is second right side, then grandfather and grandmother. So the descent, patrilineal descent is from ego to the ego is a red ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് പാട്രിലീനിയൽ ഡിസെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മകൻ, പിന്നെ അച്ഛൻ, സഹോദരി, സഹോദരൻ, പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒക്കെ മാട്രിലീനിയൽ ഡിസെൻഡിൽ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ ആ സെക്കൻഡ് മിഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈഗോന്റെ അങ്കിൾ, ഫാദേഴ്സ് brother marries from outside, so the woman is not coming under this lineal descent, patrilineal descent. Similarly, in the left side also, the sister married from outside, so that man is not coming under this category of patrilineal descent. Similarly, matrilineal descent is also shown in the next picture, that is green shaded is matrilineal descents, and the not shading portions, the remaining part. Then matrilineal tracing of descent through female mother line. But there are two unilineal lines. One is patrilineal descent, the other one is matrilineal descents. The descent is tracing through male line, then it is called patrilineal, and if it's tracing through the female line, it is called matrilineal descent. Matrilineal descent of tracing of descent through female or mother. Then the second type is double descent. That is, descent is traced through both the patrilineal and the matrilineal group. അപ്പോൾ ഇവിടെ descent is traced through both the patrilineal and matrilineal. അതുകൊണ്ടാണ് double descent എന്ന് പറയുന്നത്. And obligation with attended rights and obligations, but assigned to each a different set of expectations. ഇവിടെ double descentല് descent trace ചെയ്യുന്നത് പാട്രിലീനിയലിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മാട്രിലീനിയൽ ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ്. പക്ഷെ വെറുതെ അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യല്ല, വിത്ത് അറ്റൻഡൻസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ്.
but assigns to each a different set of expectations. രണ്ട് കൂട്ടർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡബിൾ ഡിസെൻഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ഇമ്മൂവബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് സച്ച് ആസ് ലാൻഡ് മേ ബി ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ പാട്രിലീനേജ്. അപ്പോൾ ഈ പാട്രിലീനേജിലും അതുപോലെ മാട്രിലീനിയൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടി ഈ ഡബിൾ ഡിസെൻഡിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ഇമ്മൂവബിൾ മെറ്റീരിയൽസ്, കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തത്, ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത മെറ്റീരിയൽസ്, അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലാൻഡ്. അതുപോലെയുള്ള സച്ചാസ് ലാൻഡ് മേ ബി ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ പാട്രിലീനേജ്, അതൊക്കെ പാട്രിലീനേജിന്റെ മണ്ഡലമായിട്ട് മാറും. വൈൽ ദ മാട്രിലീനേജ് കൺട്രോൾസ് ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് മൂവബിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്. അപ്പോൾ മാട്രിലീനേജ് കൺട്രോളിൽ വരുന്ന സംഗതികളാണ്, അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്, കന്നുകാലി, അതുപോലെയുള്ള മൂവബിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് മാട്രിലീനേജിലെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കും പാട്രിലീനേജിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇമ്മൂവബിൾ മെറ്റീരിയൽ സച്ച് ആസ് ലാൻഡ്, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാട്രിലീനേജിനും ലഭിക്കും. ദ യോക്കോ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ഹാവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡബിൾ ഡിസെൻഡ്. ഇനി ഈ ഡബിൾ ഡിസെൻഡ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്, അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് യാക്കോ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക. ആഫ്രിക്കയിലുള്ള യാക്കോ എന്ന കൂട്ടരിൽ ഇത്തരം ലൈൻസ് ആണ്, ഡബിൾ ഡിസെൻഡ് ലൈൻ ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. Next, third is cognatic. Cognatic, the system of descent in which a child is recognized as a descent equally of both the father and the mother. ഇപ്പോൾ യൂണിലീനിയൽ തന്നെ രണ്ടു തരം ഉണ്ട്, ഒന്ന് പാട്രിലീനിയൽ, മറ്റത് മാട്രിലീനിയൽ. പാട്രിലീനിയൽ ആണെങ്കിൽ അച്ഛനിലൂടെ, അതുപോലെ മാട്രിലീനിയലിലാണെങ്കിൽ അമ്മയിലൂടെ പൂർവികരിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യണ മെത്തേഡ്. ഇനി ഡബിൾ ലീനിയൽ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടു കൂട്ടരിലും കൂടെ നോക്കും, പക്ഷേ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ഈച്ച് കാറ്റഗറി. ഇനി കൊഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിസെൻഡ് ഇൻ വിച്ച് എ ചൈൽഡ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് എ ഡിസെൻഡന്റ് ഈക്വലി ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഫാദർ ആൻഡ് ദ മദർ. അച്ഛൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്നും തുല്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെ പരിഗണിക്കുന്നത് ചൈൽഡിനെ. അപ്പോൾ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിസെൻഡ് ഇൻ വിച്ച് എ ചൈൽഡ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് എ ഡിസെൻഡന്റ് ഈക്വലി ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഫാദർ ആൻഡ് ദ മദർ. അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസെൻഡന്റ് ആയിട്ടാണ് കുട്ടിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെഫേർഡ് ആസ് ബൈലാറ്ററൽ ഓർ ബൈലീനിയൽ ഡിസെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അതിനെ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പിൻഗാമിയെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെഫേർഡ് ആസ് ബൈലാറ്ററൽ ഓർ ബൈലീനിയൽ ഡിസെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. അതിനെ ബൈലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈലീനിയൽ ഡിസെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൊഗ്നാറ്റിക് ഡിസെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫിഗർ നോക്കുക, രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. കുട്ടിക്ക് പിന്തുടർച്ച അവകാശം ഈക്വലി കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് ബൈലാറ്ററൽ ഓർ ബൈലീനിയൽ കൊഗ്നാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ നോ യൂണിലീനിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ്. ഇവിടെ യൂണിലീനിയൽ ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് പാട്രിലീനിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മാട്രിലീനിയൽ മാത്രം, അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല. ഹിയർ നോ യൂണിലീനിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ്, ബട്ട് ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി കൊഗ്നാറ്റിക്. ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊഗ്നാറ്റിക് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കിൻ പേഴ്സൺസ് ഓൺ ദ ഫാദേഴ്സ് ആൻഡ് മദേഴ്സ് സൈഡ്. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കിൻ പേഴ്സൺസ് അത് ഫാദറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ട്, മദറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട്. മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാൻ ബി അക്വയർഡ് ത്രൂ ഐദർ ദ ഫാദർ ഓർ ദ mother. Next is ambilineal. Ambilineal means patrilineal and matrilineal principles both operate at the societal level, but at the level of the individual varies. Rules to choice define a person as belong to either the mothers or fathers group. ഇനി ആംബിലീനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പാട്രിലീനിയലും ആവാം മാട്രിലീനിയലും ആകാം. എന്നാൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണത് ഒരു സൊസൈറ്റിയൽ ലെവലിൽ, ബട്ട് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരീസ്. Rules or choices define a person as belong to
ഐദർ ദ മദേഴ്സ് ഓർ ഫാദേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ട്രേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സൈഡിൽ കൂടി ട്രേസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചാണ്. അയാൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഏത് ലൈനിൽ കൂടി വേണമെങ്കിലും. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആംബിലീനിയൽ. Patrilineal and matrilineal principles both operate in this type of kinship. Among the 4 types of descent group, അപ്പോൾ 4 തരം descent groups ഉണ്ട്. യൂണിലീനിയലിൽ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട്. ഒന്ന് പാട്രിലീനിയൽ ആൻഡ് മാട്രിലീനിയൽ. അടുത്തത് ഡബിൾ ഡിസെൻഡിൽ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. യൂണിലീനിയനിൽ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വരൂല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പാട്രിലീനിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മാട്രിലീനിയൽ. ഇനി കൊഗ്നാറ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടരും വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് പാട്രിലീനിയലും വരുന്നുണ്ട്, മാട്രിലീനിയലും ഈക്വലി രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉള്ളതിനെയാണ് കൊഗ്നാറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ വേറെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈലാറ്ററൽ ഓർ ബൈലീനിയൽ ഡിസെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഇനി ആംബിലീനിയലിലും പാട്രിലീനിയൽ ആൻഡ് മാട്രിലീനിയൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ബോത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം, ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്, ബട്ട് ദ level of the individual various rules or choices define a person as belong to either the mothers or the fathers group. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏത് ലൈനാണ് വേണ്ടതെന്ന്. മദേഴ്സ് വേണം, മദേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടണമെന്ന് അവൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മാറുന്നത്. അതിനെയാണ് ആംബിലീനിയൽ എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ട്. അപ്പോൾ എമംഗ് ദ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എംഫസിസ് ഹാസ് ബീൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനാണ്, അതായത് യൂണിലീനിയൽ ഡിസെന്റ്. ദ യൂണിലീനിയൽ ഡിസെന്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് ആസ് എക്സോഗമസ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിലീനിയൽ ഡിസെന്റിനെ ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് വിവരിക്കുന്നത് എക്സോഗമസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നാണ്. എക്സോഗമസ് പുറത്തുള്ള. ദേ ഓൾസോ ആക്റ്റഡ് ആസ് കോർപ്പറേഷൻസ്. അപ്പൊ ഈ എക്സോഗമസ് യൂണിലീനിയൽ ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൾസോ ആക്റ്റഡ് ആസ് കോർപ്പറേഷൻസ്. ദെയർ മെമ്പേഴ്സ് ഹെൽഡ് ലാൻഡ് ഇൻ കോമൺ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിന് കോമൺ ആയിട്ട് ലാൻഡ് ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ആക്റ്റഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്. അവരെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു എ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് property and behaved as one person in relation to other similarly constituted groups in legal and political matters such as warfare, feuds and litigation. എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ, വഴക്കുകൾ, കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തീർക്കാനും ലീഗൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. This corporate was the basis of the stability and structure of society. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ്, ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു യൂണിയൻ ഈ ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. for this out of unilineal descent groups. അപ്പോൾ യൂണിലീനിയൽ ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സിസ്റ്റം, അതിലേറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, യൂണിലീനിയൽ സിസ്റ്റം, ഹെൽപ്പ് ടു ഗീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ടു ദ സൊസൈറ്റി. Here 2 questions are, first question is what is defined descent, then what is the difference between unilineal descent and double descent. The second one is very important. Other related terms in linear descent approaches ഇനി മറ്റു ടേംസ് വരുന്ന വേറൊരു ടേമാണ് ക്ലാൻ. These all are come in short questions. For examination point of view, you will get a write short questions on clan or lineage or factory, etc. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാൻ. ക്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനേജ് ഈസ് ആൻ എക്സോഗമസ് യൂണിറ്റ്. ഇത് ഈ ലീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സോഗമസ് യൂണിറ്റ്. അത് ഒന്നിൽ പുറത്തുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെന്ന്. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ്
ബോയ് ആൻഡ് എ ഗേൾ ഓഫ് ദ സെയിം ലീനേജ് കനോട്ട് മാരി. എക്സോഗമസ് യൂണിറ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് അകത്ത് നിന്ന് ആൾക്കും ആ ലീനേജിലുള്ള ആർക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് വിവാഹം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരമില്ല. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് എ ബോയ് ആൻഡ് എ ഗേൾ ഓഫ് ദ സെയിം ലീനേജ് കനോട്ട് മാരി. അപ്പൊ എക്സോഗമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീനേജിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഒരു പുരുഷനും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. എ ലാർജർ എക്സോഗമസ് കാറ്റഗറി ഈസ് കോൾഡ് ദ ക്ലാൻ. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ എക്സോഗമസ് കാറ്റഗറി, ലീനേജിന്റെ തന്നെ ഒരു വലിയ എക്സോഗമസ് കാറ്റഗറി ആണ്, ലാർജർ എക്സോഗമസ് കാറ്റഗറി ആണ് ഈ ക്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലീനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലി, ആ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ആളുകളുള്ള ബന്ധങ്ങളുള്ള ആ ഫാമിലി ഒരേ ലൈനിലുള്ള അതാണ് ലീനേജ്. അങ്ങനെ കുറെ ലീനേജസ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ക്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓരോ ക്ലാനും എക്സോഗമസ് കാറ്റഗറിയാണ്. എ ലാർജർ എക്സോഗമസ് കാറ്റഗറി ഈസ് കോൾഡ് ദ ക്ലാൻ. ഒരു വലിയ എക്സോഗമസ് കാറ്റഗറി, അതിനെ ലീനേജസിന്റെ അതിനെയാണ് ഈ ക്ലാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Among the Hindus, this category is known as ഗോത്ര. അപ്പൊ കുറെ കുലങ്ങൾ ചേർന്നല്ല, കുറെ നാലിൽ കൂടുതലും ആയിട്ടുള്ള ക്ലാനുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള അതിന് ഹിന്ദുസിന്റെ അടക്കം ഇതുണ്ട്. അതിന് ദിസ് കാറ്റഗറി ഈസ് നോൺ ആസ് ഗോത്ര. ഗോത്ര ഒന്ന്. ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഓഫ് എ ഹയർ കാസ്റ്റ് among the Hindus belong to the clan of his or her father and cannot marry within the clan or gotra. അപ്പൊ ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഓഫ് എ ഹയർ കാസ്റ്റിലുള്ള among the ഹിന്ദുസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഹയർ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ക്ലാനിൽ ഉള്ള ഒരാൾക്കും ഫാദർ ആൻഡ് കനോട്ട് മാരി വിത്തിൻ ദ ക്ലാൻ ഓർ ഗോത്ര, ഒരാൾക്കും ആ ക്ലാനിലുള്ളവരെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള അധികാരം ഇല്ല. വൺ യൂഷ്വലി നോസ് അബൌട്ട് ദ കോമൺ അൻസെസ്റ്റർ ഓഫ് ലീനേജ് മെമ്പേഴ്സ് ആസ് ആൻ ആക്ച്വൽ പേഴ്സൺ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാനിലുള്ളവർക്കുള്ളത് ഒരു കോമൺ അൻസെസ്റ്ററിയാണ്. അപ്പൊ അതിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ദ കോമൺ അൻസെസ്റ്റർ ഓഫ് എ ക്ലാൻ ഈസ് ജനറലി എ മിത്തിക്കൽ ഫിഗർ. ഇനി എപ്പോഴും ഇതൊരു റിയൽ ഫിഗർ ആകണമെന്നില്ല ഈ കോമൺ അൻസെസ്റ്ററി എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ അതൊരു മിത്തിക്കൽ ഫിഗറും ആകാം. In rural areas, often the members of a lineage live in close proximity. അപ്പോൾ ഒരു ലീനേജിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ അടുത്താണ് താമസിക്കണം. ആൻഡ് therefore have greater occasion for കോർപ്പറേഷൻ ഓർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് അടുത്ത് താമസിക്കണോണ്ട് സഹകരിക്കാനും അതുപോലെ വഴക്കടിക്കാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിൽക്കണോണ്ട്. കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ആക്ഷൻ ഡു നോട്ട് ക്യാരക്ടറൈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമംഗ് ക്ലാൻ മെമ്പേഴ്സ് because they are usually scattered over a larger territory and their relations are often quite remote. അപ്പോൾ ലീനേജിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ ക്ലാൻ ആവുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ ലീനേജസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും ആളുകൾ കുറേം കൂടി സ്കാറ്റേർഡ് ആവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. That is why we will now discuss caste, subcastes as the third characteristic feature of kinship group in North India. Castes, subcastes are the endogamous units within which marriage takes place. The next term on lineage. Lineage is a descent group traced through only one of the parents, either the father, patrilineage, or the mother. അതായത് മാട്രി ലീനേജ്. ലീനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. എ ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ട്രേസ്ഡ് ത്രൂ ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ പാരൻസ്. പാരൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളിൽ കൂടി മാത്രം ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിനെയാണ് ലീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫാദറിലൂടെ, അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്ന പാട്രി ലീനേജ്, അല്ലെങ്കിൽ മദറിലൂടെ, അതായത് മാട്രി ലീനേജ്. അങ്ങനെയുള്ള ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ലീനേജ് ട്രേസ് ദർ കോമൺ ancestry to a single person. Are all members of a lineage. അപ്പോൾ ഒരു ലീനേജിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും trace their common ancestry to a single person. Notionally, lineages are exclusive with their membership. In practice, however, many cultures have methods for
bestowing lineage membership on individuals who are not genetically related to the lineage progenitor. Next term, factory and moiety. When due to any reason, many lineage get joined as a bigger group, then such group is called factory. When due to any reason, ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ many lineages get joined. കുറേ lineages ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ക്ലാൻ ആവും. ഇനി ക്ലാൻ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതലാവുമ്പോൾ ഒരു ബിഗർ ഗ്രൂപ്പ് ആവും. അങ്ങനെ ആ ബിഗർ ഗ്രൂപ്പ് then such group is called factory. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. All the lineages of a tribe when divided into two parties. All the lineages of a tribe. അപ്പോൾ ഒരു ട്രൈബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഗോത്രത്തിൽ ഒരുപാട് all the lineages, കുറേ lineages ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ lineagesഉം when divided into two factories. അതിനെ 2 factories ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത, അതായത് കുറേ ക്ലാൻ ചേർന്ന ഒരു ഫാക്ടറി, വേറെ കുറേ ക്ലാൻ ചേർന്ന് ആകെ കുറേ ക്ലാനുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ഫാക്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫാക്ടറീസിന്റെ അകത്തുള്ളത്, ക്ലാനിനകത്തുള്ളത് ഒത്തിരി ലീനേജസ് ആണ്. അപ്പം ഓൾ ദ ലീനേജസ് ഓഫ് എ ട്രൈബ് വെൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 factories, then the social structure so form is called dual organization. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേർന്നിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡ്യുവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. ആൻഡ് എവരി ഫാക്ടറീസ് എമംഗ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മൊയ്റ്റി. അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത അതിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിനെയും മൊയ്റ്റി എന്നു. ആ ഫാക്ടറീസ് എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് ചേരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓൾ ദ ലീനേജസ് ഓഫ് എ ട്രൈബ് വെൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 factories. അപ്പോൾ ഒരു ട്രൈബിലുള്ള എല്ലാ ലീനേജസിനെയും 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് ഓരോ ഫാക്ടറീസ് ആയിട്ട് മാറും. Then the social structure so form is called dual organization. അപ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷനെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് we can call it as dual organization. And every factories among this is called moiety. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഓരോ ഫാക്ടറിനെയും വിളിക്കുന്നതാണ് മോയിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലീനേജസ് ഒന്ന് ചേരുമ്പോൾ കുറെ ഒരു ക്ലാൻ ആവും. ഇനി കുറെ ക്ലാൻസ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറി ആവും. ഈ ഫാക്ടറിനെ തന്നെ നമ്മൾ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഫാക്ടറീസിനെയും കോൾഡ് ആസ് മോയിറ്റി. ഫാക്ടറി മേ ബി എക്സോഗമസ് ഓർ മെ നോട്ട് ബി. ഇനി ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണമെങ്കിൽ എക്സോഗമസ് ആകാം, ചിലപ്പോൾ അല്ലാതെ ആകാം. 2 ടോഡ ഫാക്ടറീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടറത്തറൽ ആൻഡ് ടെയ്വാലിയോൾ ആർ എൻഡോഗമസ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഫാക്ടറീസും എക്സോഗമസ് അല്ല. അതിന് എക്സെപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കണം. 2 ടോഡ ഫാക്ടറീസ്, ടോഡയിലെ 2 ഫാക്ടറീസ്. ദീസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു മെനി. ആ 2 ഫാക്ടറീസിന്റെ പേരാണ് ടാരത്തറൽ ആൻഡ് ടെയ്വാലിയോളി. അത് എൻഡോഗമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. Though these are divided in many exogamous lineages. പക്ഷേ ബാക്കി ഒക്കെ കുറെ എക്സോഗമസ് ലീനേജസ് ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് മോയിറ്റി ഓഫ് നാഗാസ് വെർ എൻഡോഗമസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഫാക്ടറിയിൽ മോയിട്രിയിലൊക്കെ എൻഡോഗമസും വരാം, എക്സോഗമസും വരാം. ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് മോയിറ്റി ഓഫ് നാഗാസ് വെർ എൻഡോഗമസ്. എൻഡോഗമസിലുള്ള അല്ല, മോയിറ്റി ഓഫ് നാഗാസ് എൻഡോഗമസ് ആണ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് ബിക്കം എക്സോഗമസ്. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നാഗാലാൻഡിലുള്ള നാഗന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള മോയിറ്റി അത് എൻഡോഗമസ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അത് എക്സോഗമസ് ആയിട്ട് മാറി. ഇനി എക്സോഗമസ് എൻഡോഗമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ എക്സോഗമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പുറത്ത് നിന്നേ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ക്ലാനിൽ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യാത്തതിനാണ് ആ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രൈബ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ലീനേജ്, അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പുറത്ത് നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതിന് എക്സോഗമസ്. പിന്നെ ചില കാസ്റ്റ്, ചില ഗോത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് പാടില്ല, അതിനകത്തു നിന്നേ കല്യാണം കഴിക്കാവൂ. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ എൻഡോഗമസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ബോഡോ ട്രൈബ് ഫ്രം ഒഡീഷ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 moieties. അപ്പൊ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് മോഡോ ട്രൈബിലുള്ള സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2 moieties ആയിട്ട്. അത് പേരാണ് ഓൺടെൽ ആൻഡ് കിലോ. ദീസ് ബിക്കം റീജിയൻ എക്സോഗമസ്.
lineage exogamous by coming in contact of their neighbors culture. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കൂട്ടിൽ രണ്ടുപേരും എക്സോഗമസ് സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. ഡ്യൂ ടു ദിസ് എൻഡോഗമി ഓൾസോ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദെയർ മൊയിറ്റി. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെ എൻഡോഗമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വൺ പാർട്ടി ഹാസ് മാരി ലീനേജ്. അപ്പോൾ ഒരേ ലീനേജിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാം, അങ്ങനെ അതാണ് എൻഡോഗമസ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് വരുന്നതാണ് എക്സോഗമസ്. ഇനി ഗോത്ര, അടുത്ത ടൈമാണ് ഗോത്ര. ഗോത്ര refers to the lineage segment with an Indian caste that prohibits intermarriage by virtue of members descend from a common mythical ancestor. ഒരു കോമൺ മിത്തിക്കൽ അൻസസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പിൻഗാമികൾക്ക് ഇന്റർമാരേജസ് പാടില്ല എന്നാണ് പറയും. അത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ലീനേജിന്റെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് ഗോത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് possible Hindu marriage alliances. Gotra originally referred to the 7 lineage segments of Brahmins. Gotra എന്ന് പറയുന്നത് referred to the 7 lineage segments of the Brahmins. Next, descent approach in kinship studies. First approach, evaluation of descent approach ആണ് first one. The functionalist anthropologists in the early stages of the emergence of the discipline of anthropology were in search of an answer to the question what integrates society. Society എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണത്, എങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്യണത്, പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത്, വലുതാക്കപ്പെടുന്നത്, സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നാണ് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതായത് എവല്യൂഷണറി സിസ്റ്റം. ആസ് എ പ്രിമിറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സ്റ്റഡീസ് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് were seen as kinship-based integration of the social structure was located in kinship system. അപ്പോൾ ഈ കിൻഷിപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കാനായിട്ട്, ഓർഗനൈസേഷന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കിൻഷിപ്പ് എന്ന്. ആസ് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് were seen as segments of society, they would be integrated only if the principle of kinship organization were unilinear. For Radcliffe Brown, only group formed on the basis of unilinear descent did not overlap. റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗണിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ യൂണിലീനിയർ ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരിക്കലും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യില്ല. ദസ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് യൂണിലീനിയർ ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ യൂണിലീനിയർ ഡിസെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ എന്ന് റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗൺ വ്യക്തമാക്കി. മോസ്റ്റ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് were concerned with societies whose social structure trusted on unilinear descent and thus creating an impression that descent was the organizing principle. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റീനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഡിസെന്റ് എന്നാണ് ആദ്യകാല ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ദ ഡിസെന്റ് അപ്രോച്ച് വാസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് റേസ്ഡ് ബൈ 19th century. അതൊക്കെ വിട്ടുകളയുക, അതൊക്കെ ഇയേഴ്സ് ബേസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, ദ ബ്രിട്ടീഷ് according to Maine, the earliest history of primitive society reveals that the political structure was based on extended ties of territorial relations. Morgan similarly believed that all forms of government can be classified into 2 categories. അപ്പോൾ മോർഗൻ പറഞ്ഞ് ഓരോ ഗവൺമെന്റിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സൊസൈറ്റി ഓർ സൊസൈറ്റാസ്, clan as unit of organization, and state formed on basis of territory and property. What are the features of descent principle? There are some features of descent principle. That number wise here it is given. First one, descent principles have parallel rules of
post-marital residence. Patrilocality means married couples and children live in husband's community, usually found with patrilineal descent. Patrilineal descent-നെ പോലെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ജീവിക്കുന്നതിനാണ് പാട്രി ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മാട്രി ലൊക്കാലിറ്റി മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ആൻഡ് ദർ ചിൽഡ്രൻ ലിവ് ഇൻ വൈഫ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാട്രിലീനിയൽ ഡിസെൻറ്റ്. അപ്പോൾ മാട്രി ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ മാട്രിലീനിയൽ ഡിസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും, പാട്രി ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ പാട്രിലീനിയൽ ഡിസെൻ്റ് ആണ് താമസിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ്, ഡിസെൻറ്റ് റൂൾസ് ആർ യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ പാരൻഹുഡ്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻസിസ്റ്ററി and assign people to social categories, groups and roles on basis of inherited status. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്റ്റാറ്റസ്, ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസിനെ നോക്കിയിട്ട് ഡിസെൻറ്റ് റൂൾസ് ആർ യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ പാരൻഹുഡ്, രക്ഷകർത്തൃത്വം, ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻസിസ്റ്ററി, പൂർവികരാരാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ആൻഡ് അസൈൻ പീപ്പിൾ ടു സോഷ്യൽ കാറ്റഗറീസ്, ഗ്രൂപ്പ്സ്, സോഷ്യൽ കാറ്റഗറീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആളുകളെ വിഭജിക്കാനൊക്കെ ഈ ഡിസെൻറ്റ് റൂൾസ് ആർ വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. The descent approach emphasis on the formation of social groups or descent group. First one, descent groups are permanent social units. ഇനി descent group എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർമനന്റ് സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആണ്, അത് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. ഹൂസ് മെമ്പേഴ്സ് ക്ലെയിം കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററി ആണ്, അപ്പോൾ അവർ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആൾ അവിടെ ജനനം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് അറ്റ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഇസ് എ ലൈഫ് ലോങ് മെമ്പർഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജനനത്തോടുകൂടി അതിൽ അയാൾ മെമ്പറായി കഴിഞ്ഞ് ആ മെമ്പർഷിപ്പ് അയാൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ഉള്ളതാണ്. ദ ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എൻഡ്യൂസ് ഓവർ ടൈം ഈവൻ ത്രോ മെമ്പർഷിപ്പ് ചേഞ്ചസ്. മെമ്പർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വീണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി ആസ് ലോങ് ടേം ജോയിൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ടേംസ്. അപ്പം ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്ക് ആ ജോയിൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ്, എക്കണോമിക് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടീം ബേസിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. Third one, descent groups assume important corporate functions such as land ഓണർഷിപ്പ്. ഒരു നല്ല കോർപ്പറേറ്റ് പോലെയാണ് ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണത്. ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പ്, പൊളിറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, മ്യൂച്വൽ എയ്ഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്, ഇതിനൊക്കെ ഈ ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഫോർത്ത് വൺ, ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വേർ ദ mechanisms for maintaining political order in stateless society. Ancient societies are stateless societies. In stateless societies, descent groups were the mechanism for maintaining political order. ആ സ്ഥലത്ത് ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഡർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റിയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാനും ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒരു മെക്കാനിസം പോലെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രിൻസിപ്പിൾ വാസ് യൂസ് ടു ട്രേസ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് സക്സഷൻ ആസ് ചീഫ്റ്റൻ. അതുപോലെ പിന്തുടർച്ചാവകാശം, അധികാരമൊക്കെ ആർക്കാണ്, ആ പ്രിൻസിപ്പിളും ഈ ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണത്. ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് തിയറി ഓഫ് ഫാമിലി ആൻഡ് കിൻഷിപ്പ്, ദ descent theories made a reference to genealogical charts and helped trace connection between kin. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഈ ഡിസെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജീനിയോളജിക്കൽ ചാർട്ട് നമ്മളെ കിൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഫോർത്ത് വൺ, ദ ഡിസെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അമംഗ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അലോട്ട് ചെയ്യണത് ഡിസെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ചാണ്. ആൻഡ് കിൻഷിപ്പ് ടെർമിനോളജി വെർ റിലവൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ അലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കിൻഷിപ്പ് ടെർമിനോളജി വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഈ ഓരോരുത്തരുടെ അലോക്കേഷൻ ഇന്നതാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് കിൻഷിപ്പ് ടെർമിനോളജി ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. നെക്സ്റ്റ്, യൂസേജ് ഓഫ് ഡിസെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ബൈ ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസേജസ് ആർ ദയർ. ഇവിടെ ഹെൻറി മോർഗനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കിൻഷിപ്പും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്വം കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനോളജിയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേറ്ററി ടെർമിനോളജി.
ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേറ്ററി ടെർമിനോളജി, സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ വിവരണാത്മകമായിട്ടും അതുപോലെ വർഗീകരിച്ചും കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. An important element in Morgan's formulation was the distinction between classificatory and descriptive system of kinship. In a classificatory system, relatives not in ego's direct line of descent or ancestry, called the collateral kin, are placed in the same terminological group as lineal kin, relatives in ego's direct line of descent. ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുത്ത് വിളിക്കുക, അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേറ്ററി സിസ്റ്റം. സച്ച് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ദ്രാവിഡിയൻ കിൻഷിപ്പ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡെസിഗ്നേറ്റ് ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ and conversely the mother and her sister by the same term, or indicating a relationship of similarity in many societies with unilineal descent. That is, system that emphasizes descent through one of the parents line but not both. Ego uses one set of terms to refer to brothers, sisters and parallel cousins. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് തരം കസിൻസ് ആണുള്ളത്, ഒന്ന് പാരലൽ കസിൻസ്, മറ്റത് ക്രോസ് കസിൻസ്. ഇനി പാരലൽ കസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ those whose genealogical ties are traced to the related parent of the same sex, as in father's brother or mother's sister. അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ്, ഇപ്പോൾ ഫാദേഴ്സ് ബ്രദർ ഓർ മദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിനെയാണ് പാരലൽ cousins എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. while another set of terms is employed for cross cousins. ഇനി ക്രോസ് കസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഓഫ് ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ ഓർ മദേഴ്സ് ബ്രദർ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മക്കള് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ആങ്ങളുടെ മക്കള്, അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് ക്രോസ് കസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അച്ഛൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മക്കള്, അതുപോലെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ മക്കള്, അങ്ങനെ വരുന്നവരെയാണ് പാരലൽ കസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള വർഗീകരണം നടത്താനായിട്ട് ഇത് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഇനി റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗൺ ആഫ്രിക്കൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് കിൻഷിപ്പ് ആൻഡ് മാരേജ്. You can read it as self-reading. It is not a tough portion. Next is study of newer society. Evans Pritchard's study of the newer of the southern Sudan focused on kinship groups, particularly groups based on descent in the male line from known ancestors. Particularly group based on descent in the male line ഫ്രം നോൺ ആൻസിസ്റ്റർ, ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെയിൻ ലൈനിൽ കൂടി ഡിസെൻറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ന്യൂവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. ന്യൂവർ ഓഫ് ദ സദേൺ സുഡാനിലുള്ളത്. അത് ഇവാൻ പിച്ചേർഡാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച വ്യക്തി. Van Pritchard in his study of the Newer developed the concept of segmentary lineage. അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിന് രൂപം കൊടുത്ത് ആ കൺസെപ്റ്റാണ് സെഗ്മെന്ററി ലീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. Among the newer a patrilineal society, lineage is a kinship group that traces descent in main line. Among the newers-ന്റെ ഇടയിൽ, ആ ട്രൈബ്സിന്റെ ഇടയിൽ എ പാട്രിലിനിയൽ സൊസൈറ്റി ആണ്. അവിടെ lineage is a kinship group that traces descent in main line. മെയിൻ ലൈനിൽ കൂടിയാണ് കിൻഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിസെൻസിനെ ട്രേസ് ചെയ്യണത്. ഇവൻസ് പിച്ചാർഡ് ഹാസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദ ന്യൂവർ ക്ലാൻ ആസ് ബീയിങ് ഹൈലി സെഗ്മെന്റഡ്. അപ്പൊ ഇവൻ പിച്ചാർഡ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂവർ ക്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സെഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടാണ്. The segments are genealogical structure and we therefore refer to them as lineage. ഇനി ഓരോ സെഗ്മെന്റ്സിനെയും നമുക്ക് അതൊരു ജീനിയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഈ സെഗ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നത് അതിനെ പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Though the clan is divided into segments, its lineage are distinct groups in relation to each other. Thus in the diagram below, A is a clan. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലീനേജ് ഡയഗ്രാം. അവിടെ എ ഒരു ക്ലാൻ, അപ്പൊ അതിന്റെ മാക്സിമം ലീനേജ് ആണ് ബി ആൻഡ് സി. ആൻഡ് ബി ആൻഡ് സി വീണ്ടും അത് ഡി ഇ എഫ് ജി ഇങ്ങനെ മേജർ ലീനേജ് വന്ന്, ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇയിൽ നിന്നും അതുപോലെ എഫിൽ നിന്ന് എച്ച് ഐ ജെ കെ അതുപോലെയുള്ള മൈനർ ലീനേജ് സെഗ്മെന്റ്സ് വന്ന്, ഇനി അവിടെ നിന്ന്
എച്ച് ആൻഡ് ജെയിൽ നിന്ന് മിനിമൽ ലീനേജ് അങ്ങനെ കുറേ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സൊസൈറ്റീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് newer society structure. In tribal society, the segmental lineage system has an important place, especially in those tribal societies where lineage groups are based on descent through the male line. These agnatic groups, male important groups, are responsible for economic and political function of society. അപ്പോൾ political function economic function of the society ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് agnatic groups ആണ്, അതായത് മെയിൽ. The patrilineage has collective ownership of or particular claims on important resources such as land and water sources. Land, water sources അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് പ്രത്യേക ക്ലെയിമാണ് ഉള്ളത്. Segmentary lineage is found in society where there is the absence of organized political institution. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തടത്ത് സെഗ്മെന്ററി ലീനേജ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈവൻ വിത്തൗട്ട് എ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ഗവൺമെന്റ്, ലീനേജ് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഫോർവിഡബിൾ റിലേഷൻ എമംഗ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാൻ. ഇനി രണ്ട് പദങ്ങൾ, ഒന്ന് ഡിസെന്റ് ആൻഡ് ഫിലിയേഷൻ. Filiation stemmed from being the legitimate child of one's parent and was normally bilateral. Filiation എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചൈൽഡിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേരാണ്. വൺസ് അവരുടെ പാരൻസ് വാസ് നോർമലി ബൈലാറ്ററൽ, അവരുടെ പാരൻസ് അതിനെ ഈ ഫിലിയേഷനിൽ വരുന്നത് ബൈലാറ്ററൽ ആണ്. ദ ചിൽഡ്രൻ വെർ ഫിലിയേറ്റഡ് ടു ബോത്ത് പാരൻസ്, പാരൻസിനോട് രണ്ടുപേരോടും കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ഫിലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യൂണിലീനിയലാണ്, അത് ഒരു വശത്തോട് ഒന്നെങ്കിൽ പാട്രിലീനിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മാട്രിലീനിയൽ, അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷനാണ് അൻസിസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ ഡിസെന്റ് എന്ന് പറയും. ഫിലിയേഷൻ വൺ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് സൈഡ് രണ്ടുപേരുമായിട്ടും കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, പാരൻസിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടും കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ബൈലാറ്ററൽ എന്ന് പറയും. ചിൽഡ്രൻ were affiliated to both parents. Filiation was relevant only in domestic context and descent was a politico-jural matter. Descent is unilateral. രണ്ട് ഒരു മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസെന്റ് യൂണിലാറ്ററൽ ആണ്, വേറാസ് ഫിലിയേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ബൈലാറ്ററൽ. അതായത് പാരൻസിലെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുള്ളൂ, മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും കണക്ഷനുള്ള ഒരേപോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡിസെന്റ് ഈസ് യൂണിലാറ്ററൽ ആണെങ്കിൽ വേറാസ് ഫിലിയേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ബൈലാറ്ററൽ. ഇനി കോംപ്ലിമെന്ററി ഫിലിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാട്രി ഫിലിയേഷൻ, ദ ഫിലിയേഷൻ വിത്ത് മദേഴ്സ് സൈഡ് ഇൻ പാട്രിലീനിയർ സൊസൈറ്റി. അതുപോലെ പാട്രി ഫിലിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലിയേഷൻ വിത്ത് ഫാദേഴ്സ് സൈഡ് ഇൻ മാട്രിലീനിയർ സൊസൈറ്റി. ഇനി വേറൊരു ഫിലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസി ഫിലിയേഷൻ, ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിലിയേഷൻ ബൈ ഫാദർ ഇൻ മാട്രിലീനിയർ സൊസൈറ്റി. ഏത് രീതിയിലുള്ള തിയറീസ് ഉണ്ടായാലും അതിന് കുറെ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ കുറവുകളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും, അതോടൊപ്പം ക്രിട്ടിക്സ് വരും. അപ്പൊ പുതിയ തിയറിക്ക് അങ്ങനെ രൂപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. So the descent approach has been critiqued and led to evaluation of alliance approach. അപ്പൊ ഡിസെന്റ് അപ്രോച്ചിനും കുറെ ക്രിട്ടിക്സ് ഉണ്ടായി, അതുവഴി പുതിയ ഒരു അപ്രോച്ചിന് തുറക്കാനായിട്ട്, ഒരു അപ്രോച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വഴി തിരിഞ്ഞ്. അപ്പൊ ആ അപ്രോച്ചാണ് അലയൻസ് അപ്രോച്ച്. ഇനി ഈ അലയൻസ് അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. നമസ്തേ.